Hello, friends. Good morning, everybody, and welcome to the YouTube channel. Students, we are discussing Unit 4, Read 2 of Standard 11, Yoga for Health. We have almost discussed the first three paragraphs of Yoga. What is Yoga? Yoga is called one of the most ancient science of India, and it is a time trusted technique for our physical, mental, and spiritual development. And there are lots of benefits of yoga. It brings fundamental transformation in the individual, we have already discussed, and it is a holistic exercise that provides physical, mental, as well as spiritual benefits. And it is an exercise for the muscles also. It also benefits joints, ligaments, and skeletal system by improving flexibility and balance. So there are lots of benefits. And Surya Namaskar. Surya Namaskar, what is Surya Namaskar? Surya Namaskar is an ancient form of yoga. It is one type of yoga, but it is an ancient form of yoga. એક પ્રાચીન સ્વરૂપ છે સૂર્ય નમસ્કાર યોગનું જ એક પ્રાચીન સ્વરૂપ ફોર્મ એટલે યોગ આપણે એની ચર્ચા કરી હતી. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. It includes asanas and pranayams. It is a combination of 12 different positions followed in a particular sequence with a specific breathing pattern. So the next point is how to practice Surya Namaskar. There are 12 different positions or postures to practice Surya Namaskar. You may see here in the picture 12 different positions or postures. अलग अलग 12 positions, 12 આપણા અંગની સ્થિતિ એ સૂર્ય નમસ્કારમાં એનું વર્ણન કરેલું છે. એટલે 12 અલગ અલગ પોઝિશનથી આપણે સૂર્ય નમસ્કાર પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ. કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાય કે ભાઈ કેટલા એમાં પોઝિશન્સ સૂર્ય નમસ્કારમાં છે, પોસ્ચર્સ છે, તો આપણે કહી શકીએ there are 12 different postures in Surya Namaskar. So there are 12 postures or position in Surya Namaskar. Their benefits are described in the bracket. So what are the benefits of Surya Namaskar? It is described in the brackets. You can see after each position in the bracket what is the benefit of that position. It is described in the bracket also. So the first position, what to do in the first position, how to practice the first position. Let's see. Stand with your feet together and palms folded in front of your chest. Close your eyes properly. So in the first position, what you have to do is stand with your feet together. આપણા બંને પગ ભેગા કરીને ઊભા રહેવાનું છે. સ્ટેન્ડ વિથ યોર ફીટ ટુગેધર એન્ડ પામ્સ ફોલ્ડેડ. પામ્સ એટલે આપણી હથેળી. એ હથેળીને શું કરવાની છે? ફોલ્ડ કરવાની છે, વાળેલી રાખવાની છે. ફોલ્ડેડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યોર ચેસ્ટ. બંને હથેળીને ભેગી કરી અને ફોલ્ડ આપણા ચેસ્ટ છાતીની સામે એ હથેળીને રાખવાની. એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ પ્રોપરલી. અને આપણી આંખો બંધ રાખવાની. So it is the first position. You may see the picture of the first position. So what is the benefit of the first position? So it promotes balance, stimulates the respiratory system, exercise shoulder, back and neck muscles. જો હવે એનાથી શું ફાયદા થાય? પહેલી પોઝિશનથી તો એ કૌંસમાં આપેલા છે બ્રેકેટમાં. ઇટ પ્રમોટ્સ બેલેન્સ. આપણા શરીરમાં જે બેલેન્સ હોય, સંતુલન, એ વધે. સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. આપણી જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે, શ્વસન તંત્ર, એ આખી જે સિસ્ટમ છે એમાં સ્ટિમ્યુલેટ થાય. સ્ટિમ્યુલેટ પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમારે યાદ રાખવાનું, મેક મોર એક્ટિવ, મેક
મોર એક્ટિવ. સ્ટિમ્યુલેટ એટલે કે વધારે ગતિવંત બનાવવું, વધારે એક્ટિવ બનાવવું. આપણી જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે, અત્યારે તમે જુઓ કોરોનાના સમયમાં આપણી રેસ્પિરેટરી જે સિસ્ટમ છે, શ્વસન તંત્ર એકદમ મજબૂત હોવું જોઈએ અને એકદમ સ્ટિમ્યુલેટ હોવું જોઈએ, એક્ટિવ હોવું જોઈએ. સો આ પહેલી પોઝિશનથી આ ફાયદો થાય આપણને. સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. એક્સરસાઇઝ શોલ્ડર, ખભામાં પણ એક્સરસાઇઝ થાય. બેક એન્ડ નેક મસલ્સ, આપણા જે પીઠના જે સ્નાયુ છે એમાં પણ કસરત થાય. એન્ડ નેક મસલ્સ, આપણા જે ગરદનના મસલ છે એમાં પણ એક્સરસાઇઝ થાય. તો આ પહેલી પોઝિશનથી આટલા બધા ફાયદા આપણા અંગોમાં થાય. So let's see the next position. Second position, raise your arms over your head and shoulders with the palms touching each other and biceps touching your ears. જો હવે બીજી પોઝિશનમાં શું કરવાનું છે? રેઇઝ યોર આર્મ્સ, આપણા હાથ ઊંચા કરવાના છે. ઓવર યોર હેડ, આપણા માથાથી ઉપર હાથ ઊંચા લઈ જવાના. એન્ડ શોલ્ડર્સ, ખભા પણ ઊંચા કરવાના. વિથ ધ પામ્સ ટચિંગ ઇચ અધર, આપણી જે હથેળી હોય એકબીજાની સાથે ટચ થાય એવી રીતે રાખવાની. એન્ડ બાયસેપ્સ, બાયસેપ્સ એટલે આપણી જે બાવડા છે એ બાવડા, બાયસેપ્સ એટલે બાવડા. ટચિંગ યોર ઇયર્સ, આપણા કાનને અડવા જોઈએ, કાનને ટચ થવા જોઈએ. પછી સ્ટ્રેચ યોર એબડેમેન એઝ મચ એઝ પોસિબલ. જો એબડેમન એટલે સ્ટમક ઓર બેલી, આપણે બેલી કહી શકીએ પેટ. એબડેમન એટલે પેટ થાય, સ્ટમક. સ્ટ્રેચ યોર એબડેમન, બેલી. પરીક્ષામાં પૂછાય તો એબડેમન એટલે બેલી થાય, BELLY. હવે આપણા જે પેટના જે સ્નાયુ છે, પેટ, એ સ્નાયુઓને ખેંચવાના છે. સ્ટ્રેચ યોર એબડેમન એઝ મચ એઝ પોસિબલ, જેટલું શક્ય હોય એટલું પેટ ખેંચવાનું. એન્ડ લીન બેકવર્ડ્સ, અને પાછળની તરફ. લીન એટલે ઝૂકવું, પાછળની તરફ ઝૂકવાનું, વાંકા વળવાનું, પાછળની તરફ ઝૂકવાનું. લીન ફોરવર્ડ્સ. સો લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધ સેકન્ડ પોઝિશન. ઇટ પ્રમોટ્સ બેલેન્સ, બેલેન્સ સંતુલન આપણા શરીરમાં વધે. ઇટ પ્રમોટ્સ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, ડાયજેશન, આપણા શરીરનું જે પાચન તંત્ર છે એ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય. એન્ડ એક્સરસાઇઝ આર્મ્સ એન્ડ શોલ્ડર મસલ્સ, આપણા જે હાથ અથવા જે ખભાના જે સ્નાયુ છે એમાં પણ એક્સરસાઇઝ થાય. ટોન્સ ધ સ્પાઇન એન્ડ પ્રમોટ્સ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન બેક એન્ડ હિપ્સ. ટોન્સ ધ સ્પાઇન, સ્પાઇન એટલે કરોડ, આપણી જે કરોડરજ્જુ. સ્પાઇન, સ્કેલિટન જે સિસ્ટમ છે, સ્પાઇન એ કરોડ મજબૂત થાય. ટોન્સ એમાં એકદમ લચીલાપણું આવે. એન્ડ ઇટ પ્રમોટ્સ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન બેક, પીઠમાં પણ એકદમ લચીલા. પીઠ એકદમ અક્કડ રહેતી હોય તો એકદમ ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય. એન્ડ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન બેક એન્ડ હિપ્સ, આપણે જે હિપ્સ છે, પીઠ છે, એમાં પણ એકદમ ફ્લેક્સિબિલિટી આવે. હવે નાઉ થર્ડ પોઝિશન કઈ રીતે કરવાની? થર્ડ પોઝિશન, બેન્ડ ફોરવર્ડ. જો ફોરવર્ડ એટલે આગળની તરફ બેન્ડ થવાનું, વાંકા વળવાનું આગળની તરફ. એન્ડ પ્લેસ યોર આર્મ્સ એટ ધ સાઇડ ઓફ યોર ફીટ, પગની આજુબાજુ, પગની આજુબાજુ. સાઇડ ઓફ યોર ફીટ, પગની આજુબાજુ. પ્લેસ યોર આર્મ્સ, હથેળી મૂકવાની. આર્મ્સ એટલે હથેળી, હથેળી મૂકવાની. એન્ડ ટચ યોર ની વિથ ફોરહેડ, પછી આપણું જે કપાળ છે, ફોરહેડ એટલે કપાળ, એને ઘૂંટણને અડાડવાનું. ટચ યોર નીઝ વિથ ફોરહેડ, કપાળ એ ઢીંચણને અડવું જોઈએ. એન્ડ એક્સહેલ ડીપલી, જો એક્સહેલ પરીક્ષામાં પૂછાયું છે. એક્સહેલ એટલે બ્રીથ આઉટ, પરીક્ષામાં પૂછાય તો એક્સહેલ એટલે બ્રીથ આઉટ. અને ઇનહેલ, ઇનહેલ એનું ઓપોઝિટ છે. ઇનહેલ એટલે બ્રીથ ઇન, બ્રીથ ઇન એન્ડ બ્રીથ આઉટ. એક્સહેલ એટલે બ્રીથ આઉટ અને ઇનહેલ એટલે બ્રીથ ઇન. પછી આપણે શું કરવાનું છે? એક્સહેલ ડીપલી, એકદમ શ્વાસ એ બહાર કાઢવાના, ઊંડેથી શ્વાસ બહાર કાઢવાના, ડીપલી. સો વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ્સ? તો ઇટ પ્રમોટ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, આપણું જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન છે શરીરમાં, રુધિર અથવા લોહી એનું પરિભ્રમણ, સર્ક્યુલેશન વધે. ટોન્સ ધ એબડોમિનલ ટ્રેક્ટ્સ, આપણું જે એબડોમિનલ ટ્રેક્ટ, જે પાચન માર્ગ છે, એબડોમિનલ ટ્રેક એટલે પાચન માર્ગ, એકદમ એમાં ટોન્સ, લચીલાપણું આવે. એન્ડ સ્ટ્રેચિસ બેક એન્ડ લેગ મસલ્સ, આપણા જે પગના સ્નાયુ છે અથવા પીઠના જે સ્નાયુ છે એમાં સ્ટ્રેચ અનુભવાય, તણાવ મતલબ એકદમ ખેંચાણ અનુભવાય. એન્ડ ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ સ્પાઇનલ નર્વ્સ. સ્પાઇનલ એટલે
કરોડરજ્જુના જે સ્નાયુ હોય અથવા કરોડરજ્જુના જે ચેતા નર્વસ સિસ્ટમ, આપણી જે કરોડરજ્જુમાં ઘણી બધી ચેતાઓ આવેલી છે એ પણ એકદમ સ્ટિમ્યુલેટ થાય, એક્ટિવ થાય એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ્સ લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ. જો લિમ્ફેટિક એટલે લસિકા ગ્રંથિ, તો આપણી જે લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ છે, લસિકા ગ્રંથિ, એ પણ સ્ટિમ્યુલેટ થાય, એક્ટિવ થાય, ઉદ્દીપ્ત થાય, એકદમ એક્ટિવ થાય, સક્રિય થાય. લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ, આપણી લસિકા ગ્રંથિઓ પણ એ ઉદ્દીપ્ત થાય, એક્ટિવ થાય. સો this is the benefit of third position. Now fourth position, take your one leg and place the other in front with palms firm on the ground. Take one leg back, એક પગ પાછળ લઈ જવાનું. Take one leg back and place the other leg, જે બીજો પગ છે એ in front, એ આગળ મૂકવાનું. with palms, આપણી જે હથેળીઓ છે એ firm on the ground, એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર રાખવાની. હથેળી એક પગ આગળ લાવવાનું, એક પગ પાછળ લઈ જવાનું. હથેળી ગ્રાઉન્ડ ઉપર, મેદાન ઉપર હોવી જોઈએ. રેઇઝ યોર હેડ, પછી રેઇઝ એટલે ઊંચું કરવું, માથું ઊંચું કરવાનું. રેઇઝ યોર હેડ એન્ડ ઇનહેલ. જો અહીંયા શું કરવાનું? ઇનહેલ, શ્વાસ અંદર લેવાનો. બ્રીથ ઇન, ઇનહેલ એટલે બ્રીથ ઇન, શ્વાસ અંદર લેવાનો. સો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્થ પોઝિશન. લેટ્સ સી ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધીસ પોઝિશન. સો ઇટ એક્સરસાઇઝ સ્પાઇન, આપણે જે કરોડ છે એ કરોડમાં એક્સરસાઇઝ થાય. સ્ટ્રેન્ધન્સ હેન્ડ, આપણા જે હાથ છે, હાથ, હેન્ડ્સ, એ સ્ટ્રેન્ધન થાય. સ્ટ્રેન્ધન એટલે મજબૂત થાય. એન્ડ રિસ્ટ મસલ્સ, રિસ્ટ એટલે કાંડું, કાંડાના જે હાથનું જે કાંડું હોય એ કાંડાના જે મસલ્સ હોય એ પણ સ્ટ્રેન્ધન થાય, મજબૂત થાય. સો ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ફોર્થ પોઝિશન. નાઉ ફિફ્થ પોઝિશન, bring the leg that was in front next to the other one and keep the hips off the floor with both your hands supporting the body in a push-up position and exhale. Jo, bring the leg that was in front next to other one, જે પગ આગળની બાજુએ છે ત્યાં તમારો પગ લાવવાનો. and keep the hips off the floor, અને જે હિપ્સ હોય એ જમીનથી ઊંચી રાખવાના. જમીનથી, ફ્લોર એટલે જમીન, જમીનથી હિપ્સ આપણા ઊંચા રાખવાના. વિથ બોથ યોર હેન્ડ્સ સપોર્ટિંગ ધ બોડી, અને આપણા બંને હાથથી આપણા ટોટલી બોડીને સપોર્ટ થાય એવી પોઝિશન. ઇન અ પુશઅપ પોઝિશન, આપણે જે રીતે પુશઅપ કરતા હોય એવી પોઝિશનમાં એ આસન કરવાનું. એન્ડ એક્સહેલ, અને શ્વાસ બહાર કાઢવાના. બ્રીથ આઉટ, એક્સહેલ. સો આ પોઝિશનના ફાયદા લેટ અસ સી. ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, આપણું જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન છે, રુધિર પરિભ્રમણ, લોહીનું પરિભ્રમણ, એ સ્ટિમ્યુલેટ થાય, એક્ટિવ થાય. સ્ટ્રેન્ધન્સ ધ હાર્ટ ઓલ્સો, આપણું જે હાર્ટ છે, હૃદય, એ પણ મજબૂત થાય. એન્ડ સ્ટ્રેન્ધન્સ રિસ્ટ એન્ડ આર્મ મસલ્સ, આપણા જે કાંડું છે એમાં મજબૂતાઈ આવે, મજબૂત થાય. એન્ડ આર્મ મસલ્સ, આપણા જે હાથના મસલ્સ એટલે સ્નાયુઓ છે એ પણ મજબૂત થાય. રિલીવ્સ નેક એન્ડ શોલ્ડર ટેન્શન. જો રિલીફ અથવા રિલીવ એટલે રાહત થાય. શેમાં રાહત થાય? નેક એન્ડ શોલ્ડર ટેન્શન, આપણે શોલ્ડરમાં, ખભામાં કંઈક મતલબ દુખાવો રહેતો હોય. ટેન્શન હિયર મીન્સ પેઇન, કંઈક દુખાવો રહેતો હોય, આમ દુખતું હોય શોલ્ડરમાં અથવા નેકમાં, ગરદનમાં, તો એમાં પણ એકદમ રાહત થાય. સો ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધ ફિફ્થ પોઝિશન. Friends, we have discussed up to fifth position. The next positions we will discuss in the next video because of some limitations of the video. But keep watching the next part of this read. Here we are going to stop. Have a good day. Bharat Mata ki Jai. Thank you.